सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां एक बार फिर तो लैके खबरां दा प्राइम टाइम। किसानां दे धरने दा एक होर दिन बीत गया। किसान ठंड च खुले आसमान च ते हुण तां मींह दा भी सामना करदे होए दिल्ली दे बार्डर ते डटे होए ने। पर धरने दे 17वें दिन भी गलबात दा कोई राह पद्धरा हुंदा नजर नहीं आया ते मीटिंगां ते कियासां दा सिलसिला जरूर जारी है। पर हुण सियासत भी जोर फड़ रही है। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ केंद्र ते इल्जाम लगा रहे ने कि केंद्र दी सरकार पंजाब सरकार नूं डिगाउण दीआं कोशिशां दे विच लगी है। तां दूजे पासे अकाली दल दे प्रधान ने तां केंद्र दी सरकार ते धर्म दे नाम ते वंडियां पाउण दे इल्जाम तक भी लगा दित्ते। अज गल इन्हां इल्जामां दी भी करांगे पर साडा पूरा फोकस इस मुद्दे दे उत्ते रहेगा कि हुण गलबात दी गड्डी रुड़ेगी किवें ते किवें होवेगा इस पूरे रेड़के दा हल। अज चर्चा 17 दिन बाद भी सुलह दी सड़क बंद। चर्चा की शुरुआत करिए पर वड्डी खबर दे नाल असीं शुरुआत करन जा रहे हैं। 14 दिसंबर नूं यानी कि सोमवार नूं किसान आगू भुख हड़ताल करनगे। 32 किसान जथेबंदियां भुख हड़ताल करनगियां। 14 दिसंबर नूं देश दे विच डीसी दफ्तरां दे सामने प्रदर्शन किया जाएगा। यह वड्डी खबर है। किसान जथेबंदियां दे वल्लों जो की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दे विच उन्हां दे वल्लों ऐलान किया गया। सरकार दे नाल बैठक करन दे लई किसान तैयार ने। सरकार ने रस्मी तौर ते अजे तक कोई सद्दा नहीं भेजिया। यह भी जथेबंदियां दे वल्लों कहा गया है पीने कानून रद्द होण सोध सानू मंजूर नहीं। एक किसान कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि असं शांतमई तरीके दे नाल अंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने अंदोलन कमजोर करने की कोशिश की है। किसानों के विचाले फुट पाउण की कोशिश भी की गई है। 14 दिसंबर तो बाद सांझा किसान मोर्चे की बैठक होवेगी। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी के नाल कोई ताल्लुक नहीं है। भारतीय किसान यूनियन चुरूनी का भी ऐलान है। तो इस समय की वड्डी खबर है 14 तरीक का एक बार फिर तो अगे के धरने अगे के प्रोग्राम उलीके जा रहे ने किसान जथेबंदियां दे वल्लों। ते 14 तरीक नूं यानी कि सोमवार नूं एक दिन की भुख हड़ताल का ऐलान किया गया। 14 दिसंबर नूं किसान आगू भुख हड़ताल करनगे। एक दिन की भुख हड़ताल होवेगी। डीसी देश भर दे विच डीसी दफ्तरां दे सामने प्रदर्शन भी 14 तरीक नूं यानी कि सोमवार नूं कीते जाणगे। सरकार दे नाल बैठक नूं लैके तैयार ने। किसान कह रहे हैं कि असीं गलबात नूं तैयार हां। हमेशा साडे गलबात दे लई बूहे खुले ने। पर नाल ही वो भी कह रहे हैं कि सरकार इस चीज को बहुत क्लीयर समझ जाए कि असीं कानून रद्द करवाउण दी मांग कर रहे हैं। सोध सानू मंजूर नहीं है। हमने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। 4 पॉइंट जो दिल्ली को जाते हैं वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, हमारा धरना चल रहा है। ये हमने सारे देश में इसको बढ़ाने के लिए योजना बनाई है। उस योजना से कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। शाहजहांपुर से नहीं, राजस्थान से बॉर्डर से वहां 11 बजे वो करेंगे। 7 साल में सरकार चल रही है। इन्होंने जो भी कानून बनाया कभी पसा मुड़ के नहीं देखा, चाहे धारा 317 हो, चाहे नागरिकता के सवाल पर हो। पर किसानों का जो साझा संघर्ष है, जिस संघर्ष के सिट्टे किसानों की बातचीत करके सरकार को मानना पड़ा कि इन बिलों में नुक्स है, किसानों के खिलाफ जाते हैं। अब उस संघर्ष के दबाव थले उन्हें इस कानून को, तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। हम इस उम्मीद से हैं और संघर्ष को इस उम्मीद से लड़ रहे हैं। जो सरकार ने 7 सालों के किसी साथ बात नहीं की, वो किसानों से बात करती है। एक कानून 3 रद्द होंगे, किसान रद्द करके इन कानूनों को जाएंगे। तो जिक्र गलबात का भी हो रहा है। 15 तरीक का भी जिक्र किया जा रहा है। 15 तरीक को गलबात दी खबर ने बलदूत सिंह इस दे की कुछ कहते नजर आए सी, सुनवाने। सरकार नाल हमारी बात चल रही है। सरकार ने कहा, कल मंत्री ने किसी ने बात करी साडे लीडर नाल,
भी आपको हम चिट्ठी कटेंगे तो आप करोगे मीटिंग, उसका हमारी कल मीटिंग से सर्वसम्मति होगी भी सरकार चिट्ठी कर दी है तो हमको बात कर लेनी चाहिए, जरूरी कर लेनी चाहिए, फिर सरकार ना बात लू। वो बात हमने फैसला कराया 15 तारीख को करेंगे। पहले गाल सरकार करती थी कल्ले कल्ले मुद्दे पर, अभी सरकार होएगी, बात होएगी जो हमारी 8 मंग है, एक मंग कट लिया करांगे, सरकार को पूछा करांगे भी आप साड़ी मंग मानते हो, तो जो सरकार ना मंग मनूगी जवाब दो, इन पासे कर दो, अगली कल्ले मुद्दे ते नहीं बात होनी। जे सरकार हुण भी अड़ गई बाई चांस भी कल्ले मुद्दे ते गल करो, कि सरकार का एक जोर लग रहा है भी थोड़ियां सारियां मंगां मान जाने, कर देने कल्ले सानू खोख रख लेने दो, क्यों रख लेने दो, खोख को भी आग जलाओ, उसको अग लगाओ, जेड़े खोख माड़ा है, कोई कपड़ा माड़ा है, उस चीज बन्नी है, कपड़े को भी फूक दो ते उन्हां को भी जलाओ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤਰੀਕ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੂਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 15 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਅਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਸਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਬਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੱਜੇ ਆ ਨਾ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ,
ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ 2-4 ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਫਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਭੱਜਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਜਲਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16-17 ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀਰਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇसी ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਉਧਰ ਵੀ ਉसी ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਰਮ ਪਾਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। देखो जिथे तक किसान और किसानी का सवाल है, बीजेपी एज पार्टी और इन सेंटर गवर्नमेंट और इवन इन स्टेट गवर्नमेंट जी ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 15-16 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 30% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਈ ਕਣਕ ਦੀ। ਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 1525 ਸੀ 15-16 ਚ, 1925 19-20 ਚ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ 1975 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਗੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਗਈ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ,
ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਗਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀਰਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 1500 ਸੀ 1500 ਤੋਂ 1900 ਕਰਤਾ, ਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 19 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 19 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ 45 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। 2-3 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਆ ਕਿ 2019 ਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਓ ਕੈਪਟਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੀਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਦਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦਣ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਲੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਲੀ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਦੋਨੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੇ, ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਤੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਥੋੜੀ। 2006 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, 2000 ਹੁਣ 17 ਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਓ। ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਭੰਡਾਰੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀਰਾ ਜੀ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਵੀਰੇ ਗੌਰਵ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਲਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੋ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾ ਰੋਲੋ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਤੇ ਅੜੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਲਾ ਕਰਾਈ ਆ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।